जय राधे श्याम। গোলকে গোপনে ছিল মধুর হরিনাম নিতায়ের করুণায় এলো ধরা গোলকে গোপনে ছিল গোলকে গোপনে ছিল মধুর হরিনাম নিতায়ে করুণায় এলো ধরা সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি নামের সহিতে আছে আপনি শিহরি নামের সহিতে আছে আপনি হরি একবারই কৃষ্ণ নামে যত পাপে হরে পাপিরি সাধ্য নাই কত পাপি করে কৃষ্ণ নামে যত পাপে হরে পাপের সাধ্য নাই কত পাপি করে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে
হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. জয় গৌরী সীতানা প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি প্রেমানন্দে নিতাই Hare Hare, Hare जय निताई जय गौर जय राधेश्याम जय जनिताई गौर हरि हरि बोल जय निताई निताई जय गौर राधेश्याम गेनটা কম जय निताई जय गौर जय राधेश्याम পরিষ্কার जय निताई निताई जय निताई जय गौर जय राधेश्याम निताई जय निताई जय गौर राधेश्याम जय निताई
জনিতাই জয় গৌর জয় রাধেশ্যাম জয় জনিতাই গৌর হরি হরি বল জনিতাই নিতাই জনিতাই জয় গৌর রাধেশ্যাম জনিতাই 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 জয় গৌর জয় রাধেশ্যাম জনিতাই নিতাই জনিতাই জনিতাই জয় গৌর রাধেশ্যাম ভজনিতা গো রাধে जब हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जप हरे कृष्ण हरे राम राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर उज्ज्वल वरण गौर वर देह विलसित निरवधि भाव विदेह उज्ज्वल वरण गौर वर देह
विलसित निरवधि भाव विदेह भुवन पावन कृपायलेश त्रिभुवन पावन कृपायलेश प्रणमामि श्री सचितन उज्ज्वल वर्ण गौर वरदेहं विलसित निरवधि भाव विदेह गदगदयंतर भाव विकार गदगद अंतर भाव विकार तर्जन तर्जन नाद विशाल नाद विशाल भव भय भंजन कारण करुणा भव भय भंजन कारण करुणा प्रणमामि श्री सचितन उज्ज्वल वर्ण गौर वरदेहं विलसित निरवधि भाव विदेह कमलं श्री गुरन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं नितामितं सजीवं सादैत्यं सावधूतं परिजन शहीद श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान शगन ललितान श्री विशाखा नितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते गुरु ब्रह्मा
परमेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तप्तो कांसन गौरांगेन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशव सचे विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो उज्ज्वल वरण गौरवरदे निताई गौरी उज्ज्वल वरण गौरवरदे हम विलसित निरवधि भाव उज्ज्वल वरण गौरवरदे हम विलसित निरवधि भाव विदेहा विलसित निरवधि भाव विदेहा तन प्रणमामि श्री सच्चिदानंद। राधेश्याम जनिताई जय गुरु राधे जनिताई। निताई जय गुरु मनिटर जनिताई निताई जय गुरु राधे जय राधे जय निताई বড়য়াবো তার ভার
না পতিতের মিলা আরে ও अवतार भाई बड़ अवतार ওই না পতিতের বিলায়ালো গোরাই আমার প্রেমের ভান্ডার পতিতের বিলায়ালো প্রেমের প্রেমের ভান্ডার পতিতের বিলায়ালো
গৌর গৌর শ্যামা গাপা নিরাশা সনি ধনি সরি সনি রবা সনি রবা মা পধা পমা সমা গপা। যারা এই রাগটির নাম হচ্ছে বাবা কেদার রাগ। সন্ধ্যার রাগের মধ্যে একটি বিখ্যাত রাগ কেদার রাগ। সেই কেদার রাগের মধ্যে দিয়ে আমাদের গৌরচন্দ্রিকা আমরা আরম্ভ করছি। কেদার রাগে আলাপ হচ্ছে সমা গপা নিরাশা সনি ধনি সরি সনি রবা সনি রবা মা পধা পমা। দুটো মাই ব্যবহার হয়, করিমা শুদ্ধ মা দুটোই ব্যবহার হয়। এই দেখুন সনি রবা মা পা করিমা পধা পমা শুদ্ধ মা শ্যামা গপা আমার গো দেখো বড় অবতার ভাই ওই না বড় অবতার আমাদের মতো পতিতের বিলায়ন গোড়া প্রেমের ভান্ডার পতিতের এমন হয় না আর হবার নয় হয় না আর হবার নয় করুণা সিন্ধু অবতার হয় না আর হবার করুণা সিন্ধু অবতার হয় না আর হবার ধনি 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 বাবা 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 ধব মবা 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 ধব 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 বাবা বাবা মামা মামা রে 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 শ্যামা গবা ধম ধম পস ওই নয়ন হবা করুণা চিন্তা ওই নয়ন হবার নয় ওই নয়ন হবার নয় মবা বাবা মবা বাবা মবা ধব 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 বাবা বাবা মামা মামা রে 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 শ্যামা গবা ধম ধম পস ধনি 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 বাবা 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 দাদা মবা 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 ধব 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 বাবা বাবা মামা মামা রে রে শ্যামা গবা ধম ধম পস ওই নয়ন হবার করুণা সিন্ধু অবতার কলি যুগের ভাগ্যে হয়ে গেল প্রেমের ভান্ডার প্রেমের ভান্ডার আনন্দলে
लीलामय विग्रहाय हे दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महा प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। जनिताय उपस्थित सकल गौरवरागे कृष्ण भक्तवृंদের श्री चरणे আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। আজকে আপনাদের এই কাটাখাল শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে এই যে ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে, এই হরিনাম সংকীর্তনের দ্বিতীয় দিনে আমরা সকলেই সমবেত হয়েছি। তাই হরিনাম সংকীর্তনে ভক্ত একদিকে, ভগবান একদিকে, ভক্ত ভগবান আজকে আমরা দুজনকে কাছে পেয়েছি। সেইখানে গৌর গোবিন্দের কথা রস আস্বাদন আমার বহু জন্মের সৌভাগ্য। যার কথা তিনি শুনছেন শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের কৃপায়, নিতাই গৌরের কৃপায়, রাধা গোবিন্দের কৃপায় এবং আপনাদের চরণধূলিতে এই অঙ্গনটি যেন আজকে মধুর বৃন্দাবনে পরিণত হয়েছে। জগন্নাথের কৃপায় গত বছর আপনাদের চরণধূলি লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আবার ভক্তবৃন্দের ইচ্ছায়, জগন্নাথের কৃপায় আপনাদের কাছে আসতে পেরে সত্যিই নিজেকে বড় ধন্য বলে মনে হচ্ছে। বারবার আপনারা ভালোবেসে ডেকে আনেন, আর ভক্তদের ইচ্ছায় আপনাদের কাছে আসতে পেরে সত্যিই বড় ভালো লাগে। আপনাদের এই এলাকাতে আমি অনেক অনুষ্ঠান করছি, সব ভক্তের মুখগুলো সব চেনা, তাই না? সামনে সব বসে আছে। তা যাই হোক, আপনারা এই ভালোবেসে ডাকেন, এটাই আমাদের কাছে বড় পাওয়া। এইভাবে যেন হরিনাম সংকীর্তন গাইতে গাইতে জীবন অতিবাহিত করতে পারি, ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা। তো ভাবনিধি আমার গৌর সুন্দর, যার অন্তে কৃষ্ণের বাহিরে গৌরাঙ্গ, ভাবরসে গড়া আমার গৌরাঙ্গ তনু, যার বাহিরে গৌরাঙ্গ ভিতরেতে কানু। রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা, দুই দেহ ধরে অনন্য বিলাস রস আস্বাদন করে সেই দুই তনু এবে চৈতন্য গোসাই লীলা রস আস্বাদিতে দোহে হইলে এক ঠাই। রাধা এবং কৃষ্ণ একই আত্মা, পৃথক নয়। সেই দুটি দেহ এক হয়ে, দুটি দেহ মিলিত হয়ে সোনার বরণ গৌর হয়ে এসেছেন আমাদের সোনার নদিয়ায়। তাই কখনো তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই রাধা ভাব, কখনো তার মধ্যে দেখতে পাই কৃষ্ণের ভাব। ভক্তের ভাবকে অঙ্গীকার করে সেই গোলক হতে তিনি আমাদের মাঝখানে নেমে এসেছেন। কারণ ভক্তের কৃপা না পেলে পরে ভক্তি লাভ সম্ভব নয়। স্বয়ং ভগবানও ভক্তি পাননি ভক্তের কৃপা ছাড়া। হ্যাঁ, ভক্তের কৃপা না পেলে পরে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। স্বয়ং ভগবানও ভক্তি পাননি। ভগবান মনে মনে ভাবলেন, আমি তো ভগবান, তাহলে আমি ভক্তিটা কেমন করে পাবো? কারণ আমি সর্ব ঐশ্বর্যের মালিক। ঐশ্বর্যস্য বীর্যস্য যশস্য শ্রী ও জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি ঐশ্বর্য ভগবানের মধ্যে পূর্ণরূপে থাকতে হবে, তবেই কিন্তু তিনি ভগবান, তাছাড়া না। তাহলে এই ছয়টি ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ঐশ্বর্য। তাহলে আমাদের এই প্রাকৃত জগতে বাবা আমরা ঐশ্বর্য বলতে কি বুঝি? ও মাই ভাই, আমাদের এই প্রাকৃত জগতে ঐশ্বর্য মানে কি? ওই 2-3টে 4-5 তলা বাড়ি, তাই না? বাড়ির সামনে সবসময় 5-6টা গাড়ি দাঁড় করানো থাকবে। ওই স্করপিও যাইলো না, সেই সব পুরনো হয়ে গেছে। BMW মার্সিডিজ, তাই না? বাড়ির সামনে 4-5টা দাঁড় করানো থাকবে। তা এইগুলোই হচ্ছে আমাদের ঐশ্বর্য। একটু মনিটরে কমিয়ে দিতে পারি না? জানিতাই রাধে জানিতাই, এগুলো হচ্ছে আমাদের ঐশ্বর্য। কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য কিন্তু ওইগুলো নয়। ভগবানের ঐশ্বর্য তার টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি হতে পারে না। যিনি ত্রিভুবনের মালিক, তার ঐশ্বর্য টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি নয়। তাহলে ভগবানের ঐশ্বর্য কোনগুলো? অনিমা মহিমা লহিমা গরিমা প্রাপ্তি প্রাগম্য ঈশিতা বসিতা, এই যে অষ্টসিদ্ধি। অষ্টসিদ্ধি মানে হচ্ছে 8 প্রকারের অলৌকিক ক্ষমতা। অনিমা মানে হচ্ছে অনুর মতো হয়ে যাবার ক্ষমতা, লহিমা মানে ভারী হয়ে যাবার ক্ষমতা, গরিমা মানে বিরাট বড় হয়ে যাবার ক্ষমতা। এই যে 8 প্রকারের অলৌকিক ক্ষমতা, এগুলো হচ্ছে ভগবানের ঐশ্বর্য। ভগবানের মধ্যে পূর্ণরূপে রয়েছে। ঐশ্বর্যস্য বীর্যস্য, বীর্য মানে বীরত্ব, বীরত্ব মানে বীর। ও মায়েরা, আমাদের এই প্রাকৃত জগতে আমরা বীর বলতে কি বুঝি? না দেখবেন আমাদের এই প্রাকৃত জগতে যারা একেবারে মারামারি করে মুখ
তারা হচ্ছে বীর। কিন্তু বাবা শুধু মারামারি করে মুখ ফাটাতে পারলে বীর হওয়া যায় না। এই জগতে বীর সাধারণত 4 প্রকারের, যথা মল্লবীর, দানবীর, ধর্মবীর আর কর্মবীর। ওই যে যারা মারামারি করে মুখ ফাটিয়ে দিতে পারে তারা হচ্ছে মল্লবীর। ধর্মবীর, কর্মবীর আর দানবীর দেখবেন বাবা কোটি কোটি টাকার মালিক, কোটি কোটি টাকার মালিক, কিন্তু এই কীর্তনে চাঁদা চাইতে গেলে ছেড়ে একটা 5 টাকার নোট হাতে ধরে তারা কিন্তু জীবনেও কোনোদিন দানবীর হতে পারে। আমাদের কমিটি দাদারা খুব ভালো করেই জানে, কারণ যখন ভিক্ষা করতে যায় তখন সব রকম মানুষের সাথে তাদের পরিচয় হয়ে যায়। তা দেখুন কিছুই নয়, গোবিন্দ সেবায় 100 টাকা দান করলাম, বৈষ্ণবের সেবাই লাগলো, 10-এর সেবাই লাগলো, বৈষ্ণব তাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলো, এটি হচ্ছে দানবীরের লক্ষ্য। তাই 4 প্রকারের বীরত্বও কিন্তু ভগবানের মধ্যে থাকতে হবে, তবেই তিনি ভগবান, তাছাড়া নয়। তাহলে বীর্য গেল, সেটাও রয়েছে, ঐশ্বর্যস্য, বীর্যস্য, যশস্য, যশ সেটাও পূর্ণরূপে রয়েছে। শ্রী, শ্রী মানে হচ্ছে সৌন্দর্য, ভগবানের তো সৌন্দর্যের অভাব নেই, যার রূপে ত্রিভুবন মোহিত হয়ে যায় তার রূপের কোনো অভাব নাই। জ্ঞান সেটাও তার মধ্যে বিদ্যমান, তার প্রমাণ আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় পেয়েছি। গীতায় যে জ্ঞানের ভাণ্ডারের সম্ভার তিনি আমাদের দিয়েছেন, তার জ্ঞান নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষ বা 6 নম্বর হচ্ছে বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যটা তিনি বৃন্দাবনে পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারেননি বলেও কিন্তু তার এই চৈতন্য অবতার। ভগবান মনে মনে ভাবলেন আমাদের সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু যে জিনিসটা নাই তার নাম হচ্ছে প্রেম বা ভক্তি। তাহলে আমি ভক্তিটা কেমন করে পাবো? এবার দেখুন, ভগবানের যে ইচ্ছে হলো ভক্ত হবার, যার তার কাছে তা জিজ্ঞাসা করলে হবে না, শাস্ত্রের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আজকে সকল শাস্ত্রকে ডেকেছে, ওগো গীতা, ওগো উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, তোমরা কি কেউ বলতে পারো আমি ভক্তিটা কেমন করে পাবো? সকল শাস্ত্র নীরব। ওরে বাবা, যিনি ভগবান সর্বজ্ঞ তাকে আবার কি উত্তর দেবে? সকল শাস্ত্র নীরব, কিন্তু একজন হাত তুলেছেন, যিনি হাত তুলেছেন তাকে আমরা সবাই চিনি। তিনি হলেন সকল শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত। ভাগবত হাত তুলে বলছে, ঠাকুর তুমি যদি আমাকে অভয় দাও তাহলে আমি তোমাকে বিধান দেব। আগে আমাকে অভয় দিতে হবে, কারণ আমি কোনো একটা বিধান দিলাম আর তুমি যদি রুষ্ট হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়ে দাও তাহলে তো মুশকিল। তাই আগে আমাকে অভয় দাও, তাহলে বিধান দেব। বলে ঠিক আছে ভাগবত, তোমাকে অভয় দিচ্ছি, বা তুমি বিধান দাও। বলে গোবিন্দ, বিধান তো কখনো 2 প্রকারের হয় না, বিধান তো সবসময় একরকমেরই হয়। তাহলে ভক্তি যদি তোমাকে পেতেই হয়, ভক্তি যদি অর্জন করতেই হয়, আমি তো আমার 7ম স্কন্ধে লিখে দিয়েছি তোমারই কথা, নাই সংমতি স্থাবতুরু ক্রমাং রিং পিশজ্জনর্ময়দার্থঃ মহিয়াশাং পাদরজ ভৈষেকব নিষ্কিঞ্চনান নবনিজাত। ন এসং, ন মানে না, এসং মানে এদের, মতি মানে মন, স্থাবত মানে ততক্ষণ, উরুক্রম মানে ভগবান, অঙ্ক্রিম মানে পা। মানে ততদিন ভগবানের চরণে মতি যাবে না যতদিন না নিষ্কিঞ্চন মহৎ ভক্তের চরণ ধুলিতে স্নান করা যায়। তাহলে ভক্তি যদি তোমাকে পেতেই হয়, ভক্তি যদি তোমাকে অর্জন করতেই হয়, তবে যে ভক্তির চরণ ধুলাই তোমাকে গড়াগড়ি দিতে হবে। ভক্তির চরণ ধুলাই গড়াগড়ি না দিলে তো তুমি ভক্তি লাভ করতে পারবে না। ভগবান দেখলেন, ওরে বাবা, এ তো ভক্ত হওয়া দেখছি বড় বিপদ। আমি কার পায়ে ধুলো মাখতে যাবো রে বাবা? আমি যার পায়ে ধুলো মাখতে যাব সে তো নরকে চলে যাবে, তাই না মা? কি গো, তোমাদের এখানে যদি ভগবান এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে যে আমি একটু পায়ে ধুলো নেব, তোমরা কেউ দেবে? কি গো মায়েরা, ভগবানকে পায়ে ধুলো দেবে? তাহলে ভগবানকে পায়ে ধুলো দিয়ে আমি কি নরকে যাব নাকি? তাহলে কেউ তো ভগবানকে পায়ে ধুলো দেবে না। তাহলে আমি কারোর ভক্ত হওয়ার জন্য কারোর পায়ে ধুলো মেখে তাকে নরকে পাঠিয়ে দেব, সেইটাও তো আমি পারবো না। তাহলে এমন একজন ভক্ত আমাকে খুঁজতে হবে যার চরণ ধুলি আমি গায়ে মাখলে সেও নরকে যাবে না, আবার আমারও ভক্ত হওয়া হয়ে যাবে। তাই খুঁজতে খুঁজতে তিনি একজনকে পেলেন, তিনি হলেন শ্রীমতী রাধা রানী। গোবিন্দের বামঙ্গ সম্ভূতা রাধা রানী, তার চরণ ধুলি গায়ে মাখলে ভক্তি উদয় হয়ে যায়। যেহেতু তিনি ভক্ত চূড়ামণি, তাই গোবিন্দ আমার ওই রাধারূপী ভক্তির চরণ ধুলাই গড়াগড়ি দিয়ে ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে গৌরাঙ্গ রূপে আমাদের এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছে। ভক্তের ভাবকে নিজ অঙ্গে অঙ্গীকার করে ভক্তের ভাবে বিভাবিত হয়ে সেই গোলক হতে আমাদের মাঝখানে নেমে এসেছেন। তাই তো দেখুন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন,
তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কত সুন্দর গানের কথা। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে। তুমি যে তোমার প্রেম ভক্তি এই জগতের মাঝে বিতরণ করেছো, ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করে সেই গোলক হতে তুমি আমার মাঝখানে নেমে এসেছো, ভক্তের প্রাণে আনন্দ দেওয়ার জন্য নানান রূপে তুমি আমার মাঝখানে নেমে এসেছো। তাহলে ভক্তকে ছাড়া কিন্তু ভগবান অসম্পূর্ণ, তাই না? ভগবানকে কে চিনবে বাবা যদি ভক্ত ভগবানের চরণে গিয়ে প্রণাম না করে? তাহলে ভগবান ভক্তকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই বলছে আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে, যে গোলক থেকে তুমি প্রেম এনেছিলে তুমি দান করতে কাকে যদি আমার মতো ভক্ত তোমার চরণে শরণ না নিত। কত সুন্দর কথা। আমায় মেলেছো মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, আমায় মেলেছো মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে। আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা। দেখুন ভক্তকে নিয়ে ভগবান এই পৃথিবীতে মেলা বসিয়েছে। মেলা কাকে বলে গো? আচ্ছা বাচ্চারা বলো মেলা কাকে বলে? মেলা কাকে বলে? মেলা মানে কি? ফুচকার বাদাম ভাজা? আমাদের কাছে মেলা মানে তাই জিলিপি বাদাম ভাজা, কিন্তু মেলা মানে ওটা না, জিলিপি বাদাম ভাজা না। মেলা মানুষের মেলামেশা যেখানে হয় তাকে বলে মেলা। আজকে কিন্তু এখানেও মেলা বসেছে, তাই না? মেলা মানুষের মেলামেশা যেখানে হয় তাকে বলে মেলা। জিলিপি বাদাম ভাজা আসে তো মানুষ আসে বলে, মানুষ যদি না আসে তাহলে ফুচকা বাদাম ভাজা আসবে? তাহলে মেলা মানুষের মেলামেশা যেখানে হয় তাকে বলে মেলা। তাহলে ভক্তকে নিয়ে দেখুন ভগবান এই পৃথিবীতে মেলা বসেছে। তাহলে মেলাতে আমরা কত রকমের খেলনা দেখতে পাই, কত নাগদোলনা থাকে, কত পুতুল নাচ থাকে। তার মানে হৃদয়ের মধ্যেও ভগবান রসের খেলা খেলছেন। আমরা ভাবছি আমার জীবনটা আমি আমার মতো করে পরিচালনা করছি, কিন্তু তা নয়। দেখবেন মেলাতে পুতুল নাচ বসে না, ওপর থেকে সুতো ধরে পুতুলকে যেমন নাচায় পুতুল কিন্তু তেমনই নাচে। তাহলে আমার জীবনটাও কিন্তু তার কাছে পুতুল খেলা। তিনি যদি হাসাচ্ছেন তো আমি হাসছি, তিনি যদি কাঁদাচ্ছেন তো আমি কাঁদছি। আমার জীবনে নানান রূপে ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করে চলেছে। তাই বলছে আমায় নিয়ে মেলেছো মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর।
রাজার রাজা হই তবু আমার হৃদয় লাগি ফিরছো কত মনোহরণ বেশি প্রভু নিত্য আছো জাগি। তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয় লাগি ফিরছো কত মনোহরণ বেশি প্রভু নিত্য আছো জাগি। ভক্তের প্রাণে আনন্দ দেওয়ার জন্য ভগবান কত রূপে আমাদের মাঝখানে এসেছে মাগো, তাই না? দশাবতারের মধ্যেই কত অবতার রয়েছে। কেশবধৃত মীন শরীর মৎস্যরূপে এসেছেন, কেশবধৃত কুর্ম শরীর কুর্মরূপে এসেছেন। অনেকে কিন্তু এগুলো বুঝতে চায় না, তর্ক করে ভগবানের অবতার, এগুলো ভগবানের অবতার হতে পারে? মৎস্য ভগবানের অবতার, কুর্ম কেউ দেখে বলবে ভগবান, মৎস্য কুর্ম তো ছেড়েই দিলাম, তারপরে বরাহ ভগবানের অবতার। তাহলে কেন ভগবানের অবতার হতে পারে না? তিনি যখন রামচন্দ্রের মতো রাজা হয়ে আসছেন তখন তিনি ভগবান, তিনি যখন কৃষ্ণচন্দ্রের মতো রাজা হয়ে আসছেন তখন তিনি ভগবান, আর তিনি যখন বরাহ কুর্মের মতো কুৎসিত রূপে আসছেন তখন তার মান সম্মান কমে যাচ্ছে। আমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে তার মান সম্মান কমে যাচ্ছে, তার কিন্তু মান সম্মান কমবে না। একটু ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন। মনে করুন একজন দাদু কোটি কোটি সম্পত্তির মালিক, 200 বিঘা জমি আছে, কোটি টাকা তার ব্যাংকে জমানো আছে। এইবার ছোট্ট তার নাতি, ছোট্ট একটা নাতি তা সেই দাদুকে বলছে, দাদু ও দাদু তুমি একটু ঘোড়া হও না, আমি তোমার কাঁধের উপরে উঠবো। সেই দাদু কি নাতিকে বলবে, তো সাহস তো কম নয়, তুই জানিস আমার কত সম্পত্তি আছে, আমার 200 বিঘা জমি আছে, আমার কোটি টাকা ব্যাংকে জমানো আছে, তোর জন্য ঘোড়া হয়ে তোকে আমি কাঁধে নেবো, তো সাহস তো মন্দ নয়। কোন দাদু কি নাতিকে এই কথা বলবে? কোন দাদু কি বলবে? যদি কোনো দাদু বলে তাহলে সে দাদু বেরসিক দাদু, হ্যাঁ, তার মধ্যে কোনো রসকস নেই। তাহলে দাদু কি বলবে যে দাদু ভাই আমাকে ঘোড়া করে তুমি আমার কাঁধে উঠবে? তা দাদু ভাই এই দেখো তোমার জন্য আমি কিন্তু ঘোড়া হলাম, এই তুমি আমার কাঁধের উপরে ওঠো, কিন্তু দেখো দাদু ভাই আমি তো বুড়ো ঘোড়া, তুমি যেন আবার পড়ে যেও না, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। তাহলে ওই ছোট্ট নাতির মন রাখার জন্য 200 বিঘা সম্পত্তির মালিক দাদু যদি তার নাতিকে কাঁধে করে নিয়ে যায় তবে কি তার মান সম্মান কমে যাবে? কখনোই কমে যাবে না। তাহলে আমার প্রাণে আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি যেমন রাজা হয়ে এসেছেন, তিনি কখনো ভিখারি হয়েও এসেছেন, কখনো বরাহ কুর্মের মতো কুৎসিত রূপে এসেছেন, যেই রূপেই তিনি আসুন না কেন তিনি কিন্তু আমার ভগবান। এইটা আমাদের সনাতন ধর্ম, এর মধ্যে এত বৈচিত্র্যতা রয়েছে যে এটা যদি আমরা বিচার করতে চাই তাহলে রসাতলে চলে যাবে। একজন লোক সে যখন বৃন্দাবনে যাচ্ছে রাধে 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 বলে চিৎকার করছে, সেই লোকটাই যখন আবার পুরীধামে জগন্নাথ দর্শন করতে যাচ্ছে, জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, ওই লোকটাই যখন আবার নবদ্বীপে যাচ্ছে, জয় মহাপ্রভু জয় মহাপ্রভু জয় গৌর হরি বলছে, এবার ওই লোকটাই যখন আবার তারাপীঠে যাচ্ছে, জয় তারা বলে বলে চিৎকার করছে, আবার ওই লোকটাই যখন তারকেশ্বরে যাচ্ছে, ভোলে বাবা ভোলে বাবা। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা দেখে অবাক হয়ে যায় যে কি রে বাবা, এক মুখে কত ভগবানের নাম করে, কখনো কৃষ্ণ নাম করছে, কখনো কালীর নাম করছে, কখনো শিবের নাম করছে, এত ভগবানের নাম করার দরকার কি আছে? বলে শোনো, আমি যেই রূপেই ভগবানকে ডাকি না কেন আমি কিন্তু জানি তিনি আমার সেই পরম ব্রহ্ম ভগবান। তিনি কখনো জগন্নাথ রূপে রয়েছেন, কখনো কৃষ্ণ রূপে বিরাজ করছেন, কখনো মা কালী রূপে বিরাজ করছেন, কখনো শিব ঠাকুর রূপে বিরাজ করছেন। তিনি কিন্তু ওই একই সচ্চিদানন্দ পদার্থ। আমি যার চরণেই প্রণাম করি না কেন আমার প্রার্থনাটা কিন্তু সেই পরম ব্রহ্মের কাছে। এটা অন্যান্য ধর্মের লোকেদের বোঝার ক্ষমতা নেই, কারণ আমাদের ধর্মের এত বৈচিত্র্যতা। আমার মা যদি শাড়ি পরে তাহলে সেটা আমার মা, আর আমার মা যদি শাড়ি না পরে অন্য কোনো পোশাক পরে তাহলে কি আমার মা বদলে যাবে? মায়ের পোশাকটা বদলা। আমার মা যদি শাড়ি না পরে জিন্সের প্যান্ট পরে, যদিও আমার মা কখনো জিন্সের প্যান্ট পরবো বলে ভাবতেই পারে না, এখনকার মেয়েরা তো পরে, সে কখনো জিন্সের প্যান্ট পরছে, কখনো স্কার্ট পরছে, কখনো চুড়িদার পরছে, কখনো শাড়ি পরছে। তা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে তার মা যখন শাড়ি পরছে তখনই মা, আর যদি চুড়িদার পরে তাহলে মা কি বদলে যাচ্ছে? মায়ের পোশাকটা বদলে যাচ্ছে। তাহলে ভগবান যেই রূপে আসুন না কেন তার রূপটা বদলাচ্ছে, কিন্তু তিনি আমার সেই পরম ব্রহ্ম ভগবান। তাই তো প্রভু হেথাইলো নেমে তোমার
প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে, তাই তো প্রভু হেথায় এলো নেমে। তোমার প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে, মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে, সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে। মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে। জেনে রাখুন, আমাদের ধর্মটা, সনাতন ধর্মটা এমনই ধর্ম যেখানে একই আসনে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের পুজো করা হয়। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে দেখুন কোথাও করা হয় না, আমাদের ধর্মে করা হয়। যে আসনে রামচন্দ্র পুজো পায়, ওই একই আসনে কিন্তু হনুমানও পুজো পাচ্ছে। হনুমান সে তো রামচন্দ্রের ভক্ত। যে আসনে মহাপ্রভু পুজো পাচ্ছেন, ওই একই আসনে শ্রীবাস পণ্ডিতও পুজো পাচ্ছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সে তো মহাপ্রভুর ভক্ত। তাহলে ভক্ত ভগবানকে একই আসনে পুজো করা হয় একমাত্র আমাদের সনাতন ধর্মে। কারণ আমাদের ধর্মে মনে করা হয় যেখানে শুধু ভগবানের পুজো হয় সেখানে অর্ধেকটা ভগবানের পুজো হয়, যেখানে ভক্ত ভগবানের পুজো হয় সেখানে পূর্ণ ভগবানের পুজো হয়। নিতাই গৌর হরি বল। তাই তো প্রভু হেথায়